So you can see my... Yes, it's okay, we can see it. Чи всі бачать презентацію? Yes. Okay, thank you. So thank you for inviting us to share our thoughts as we wrote on Postwar Public Art. We both work at the Institute of Art and Design, and the Institute of Art and Design is based at the Faculty of Architecture. So our students are students of architecture with whom we work in the field of art. So in the master, it's very often about public art. So therefore we concentrated on this today. Дуже дякую за запрошення, за те, що дозволили нам поділитися нашими думками щодо післявоєнного публічного мистецтва. Ми представляємо Інститут мистецтва та дизайну, який входить до складу факультету архітектури Технічного університету Відня. And so we hope that we can give you some interesting insights or some insights which will be also interesting for you. Ну, ми сподіваємося, що деякі наші думки з цієї теми будуть також цікавими для вас. Oops. So to begin with, there are some reflections on architecture and art in relation to destruction or reconstruction of cities. Massive destruction doesn't only happen in war times, it also happens in peace times. Отже, спочатку деякі міркування щодо архітектури та мистецтва в умовах масової руйнації. Справа в тому, що масова руйнація відбувається не лише за часів війни, дуже часто вона буває і за мирних часів. So here you can see a map of or a plan of Paris in the 19th century with the plans of Baron Haussmann to build this new Avenue de l'Opéra in Paris, and you can see the gray ones is the old middle-age structures which will be destroyed or which were destroyed in the 19th century. So you can see it's a massive destruction which happened there. Ви бачите перед собою мапу Парижу 19 століття. Ось бачите ця широка дорога, яку проклали до відомого палацу в Парижі. Це Авеню де l'Opéra. Так ось ці сірі будинки позначені на мапі сірим кольором, усі вони були зруйновані для того, щоб побудувати цю широку дорогу. So Haussmann's Paris became a blueprint for other cities in the 19th century, like Vienna, Madrid, Rome, Cairo, Buenos Aires. And often where this destruction masqueraded as urban renewal or rezoning. І таким чином ось місто Париж стало прикладом для інших міст, які в 19 столітті почали наслідувати цьому прикладу. Зокрема, це такі міста, як Відень, Мадрид, Рим, Каїр, Буенос-Айрес. І ось ця масова руйнація старих історичних будівель, вона прикривалася тим, що називали міське відновлення або нова зонація, нове розташування зон і мікрорайонів у місті. So in the 1960s, Bogdan Bogdanovic and other scholars started to use the term herbicide for destruction caused by war, but also this peace destruction. And their work had considerable effects on how we think today on the fragility of architecture, for example, that architecture isn't as durable, as strong as we normally conceive it. У 60-х роках минулого століття Богдан Богданович почав використовувати термін «урбісайд». Тобто, бачите, це слово утворене від слова «urban»
міський або урбанізація, так і від слова геноцид, тобто знищення. Так? Тобто мається на увазі як знищення міст, це слово можна було б перекласти. Йдеться про що? Про те, що виявилося, що архітектурні рішення минулого, вони є не завжди настільки довготривалими і сталими, як ми звикли їх вважати. І в певні історичні часи виникала необхідність ось цієї масової руйнації. Mm-hmm. And further on, they also changed how we think about identity and memory in the city, about the mapping and the definition of territories and states, and about the formulation of ethics. And they had an influence of our understanding of the city as one of the most intricate artifacts humanity has produced and arranged its collective life around. So that how important cities are for collective life and which elements are important in that. Ці вчені мали величезний вплив на подальший розвиток нашого розуміння, що таке ідентичність міст, що таке історична пам'ять, який вплив всі ці фактори чиняють на наше розуміння того, що місто, по суті, є надзвичайно важливим артефактом, який свідчить про те, як розвивається життя спільноти на цих територіях, як розвивається колективне життя навкруги. Comment. So not only because of the destruction caused by war, but also because of the environmental catastrophe we all have to face now on our planet, or we're not facing now. I think, and also the guys I've quoted there, they think that we have to question the role of architecture. Architecture today is following Nasser-Rabat, narrowly specialized, is only looking for visual cutting edge, so it's mainly about images, how it is looking, and also about there's a lot of financially driven design. Як вже зазначалося, руйнація спричиняється часто не лише війною, але і, зокрема, екологічними, кліматичними катастрофами, з якими ми постійно стикаємося зараз, ми та наша планета, з якими стикаються сьогодні. І тому дуже часто нам тепер доводиться ставити під сумніви значення і роль, яку відіграє архітектура в цьому процесі. На думку таких вчених, як Насер-Рабат, наприклад, архітектура сьогодні є занадто вузько спеціалізованою. Занадто багато уваги приділяється виключно зовнішнім формам, тобто тому, як будинки виглядають зовні. І третій чинник, яким характеризується сучасна архітектура, на думку цих вчених, це те, що будь-які рішення про перевагу тому чи іншому дизайнерському рішенню віддаються, зважаючи на фінансові і економічні чинники. So a broader notion of architecture is needed also, and especially for rebuilding cities. Pegwas says that it's about the value of the social and material formation of our built environments for all. So it's about to include all into this formation, yes. Сьогодні нам необхідне ширше поняття архітектури. Це питання стає надзвичайно гостро, особливо в аспекті перебудови та відбудови міст, оскільки велике значення має надаватися соціальним та матеріальним формам того простору, який ми перебудовуємо, і для кого ми його перебудовуємо, для всіх, для населення.
So I'd like to read a quote by Lisa Dainese and Alexander Stanicic from their conclusion of their book, which they published this year, War Diaries, Design After the Destruction of Art and Architecture. Quote, especially in post-conflict settings, a reconceptualization of design after destruction is therefore necessary to prepare the way for critical interpretations of complex urban dynamics. And so is the need to highlight creativity, imagination, and design as a primary rather than peripheral topic in these contexts. End of quote. Дозвольте прочитати вам цитату двох дослідників Елізи Дайнезе і Олександра Станічича. Це передмова, це цитата з передмови до їхньої книги, яка вийшла у 2022 році і яка фокусується саме на післявоєнній відбудові міст. Особливо у місцях, на теренах яких проходив конфлікт, змінення концепції дизайну після руйнації є надзвичайно важливим для того, щоб підготувати шлях для критичного осмислення і тлумачення складних урбаністичних динамік. Тому існує нагальна потреба у креативності, в уяві, в дизайні, в першочерговому дизайні. Дизайн має стояти попереду, він має бути центральною, а не периферійною темою в цих місцевостях. So we have to think of the role of design. Since some years there's a new role which you maybe also already heard of or saw projects on. It is the reinterpretation of visual and territorial data with the means of design, which it's about producing images, producing from virtual circumstances. It's also producing 3D models, yes, to reinterpret data, and often in environmental or also war or terroristic circumstances. And I think maybe you heard of forensic architecture, so you can here see their homepage, and I will show you a recent example from their work, from their homepage. So you can see on the left side that they also worked on the war in Ukraine, and where they did a project on the Russian strike on the Kyiv TV tower, and where you can see where they visualize this, and the visualization is also about that the Kyiv TV tower is next to Babin Yar. So you realize that this side of the city has already seen a lot of violence, a lot of genocide and negation. So very close to each other, and what they are working on is to make this visual, to investigate this. On the right side, you can see, it's enough. Let me interpret. Отже, коли ми говоримо про роль дизайну, то, можливо, тут правильніше було б перекласти не дизайн, я вибачаюся, а проєктування. Проєктування є надзвичайно важливим, бо для чого воно необхідно? Воно необхідно для створення віртуальної мапи, воно необхідно для створення 3D-моделей. Проєктування дуже широко застосовується в криміналістичній архітектурі. Що це таке? Ну, ось, наприклад, на цьому слайді ви бачите спроєктовану модель нападу російської атаки на телевежу у Києві, розташовану біля Бабиного Яру. Завдяки такій візуалізації можливо провести розслідування і довести, який саме напад було здійснено, в залежності від
типу руйнації. Yeah, but still, design remains a core discipline. This is also a quote from the book, a core discipline in the mediation of the complex post-war relations between stakeholders and especially, but not only, in the urban and public realm. And while planners, architects, and artists are often participants in the public discourse on risks and objectives of post-war urban recovery, they also play the role of translators of the socio-political forces articulated into built form. І далі ще одна цитата з цієї ж книги. Проєктування залишається ключовою дисципліною під час обговорення складних післявоєнних відносин між всіма учасниками процесу, особливо, але не тільки в цих випадках, але особливо в тому, що стосується громадського та міського простору. В той час, як планувальники, архітектори, митці, так, вони є учасниками цього публічного обговорення щодо ризиків, перспектив, щодо мети цього післявоєнного міського відновлення. Але, крім того, що вони є учасниками, вони є свого роду і тлумачами, як перекладачами соціополітичних сил, представниками яких вони є. And operating in post-war settings, architects, planners, and artists need a more critical reading. So they should ask who makes the decisions regarding the design and reconstruction of damaged architecture and art. What are the power plays between all kinds of actors like local communities, administrators, but also the international organizations who come into the local settings. And also the inflow of capital, whether it's domestic or international. You have to look at how it is conditioned by all kinds of agendas, ideologies, and political and economic demands. And they often give little regard for the actual needs of local communities. При відбудові територій після війни архітектори, будівельники, міські планувальники мають мислити дуже критично. Вони мають зважати на те, хто приймає остаточне рішення. Які стосунки є зараз між спільнотою, яка проживає на цій території, між спільнотою та адміністрацією, які проживають на цих територіях? Якою є позиція та якою є роль міжнародних організацій, які можуть бути задіяні в цьому процесі? Чи то був місцевий чи міжнародний конфлікт? Якою є ідеологія цього конфлікту? Якими є політичні та економічні підґрунтя цього конфлікту і якою є економічна ситуація на території після завершення конфлікту? І так далі, і так далі. And also, and this is another quote from the book, international organizations and institutions, even when well-intentioned, bring their own interests, aesthetics, and related symbolisms into reconstruction proposals, often completely misreading sensitive situations on the ground. І знов-таки цитата з цієї книги. Міжнародні організації та інституції дуже часто з добрими намірами, але вони привносять свої власні інтереси, свою власну естетику, свій символізм, так, свої символи у пропозиції щодо реконструкції регіону. І дуже часто вони зовсім неправильно зчитують ту ситуацію, яка насправді існує в цій місцевості. There's a need for designers who play the role of interpreters, and also design should be seen as a moment of knowledge exchange and not only top down from designers to whomever or other way around.
І ось цей процес проєктування, в ньому проєктанти мають відігравати роль не тільки архітекторів, міських планувальників, а й роль тлумачів, розтлумачуючи ось усі ці непорозуміння і неточності. І, по суті, ідея проєктування це полягає в тому, щоб обмінюватися знанням у цей конкретний момент. And therefore, designers means here architects, artists, and planners have to recognize and acknowledge their own cultural backgrounds, their positions of power and privilege, and their own potential biases with which they come into these situations. І проєктувальники мають усвідомлювати і визнавати, що вони мають свою власну культурну історію. І з одного боку. З іншого боку, вони мають певні повноваження і привілеї, адже саме вони роблять цей проєкт. І мають вони пам'ятати про те, що вони потенційно можуть бути упередженими. And designers should insist upon participatory design and planning to give voice to local and even marginalized communities. І проєктувальники завжди мають наполягати на тому, щоб планування та проєктування відбувалося за участю громадськості. Вони мають наполягати на тому, щоб право голосу надавалося місцевим, хай даже трошки маргіналізованим спільнотам. So I'll show you another example where this was tried to realize. So this is an example of the Future Heritage Lab at the MIT, which is led by Asra Aksamia, also trained architect, but now working on this intersection of art, architecture, and yes, heritage. And she's originally, I think, from Bosnia-Herzegovina, and I think this is why she works on that. So with her students, she developed for post-war or post-destruction situations a code of ethics where they discuss cultural interventions here in the context of refugee context, but also in the conditions of war and crisis. You see here some examples. So they try to, what I told before, quite theoretical, to really think about what it means and how to establish that kind of code of ethics to work in these settings and conditions. Відома дослідниця Масачусетського технологічного університету в Сполучених Штатах створила лабораторію. Назву лабораторії можна перекласти як «Лабораторія майбутньої спадщини». Сама дослідниця походить з Боснії і Герцеговини, де, як ви знаєте, був конфлікт. І, власне, через цей свій бекграунд, через свою історію, своє походження, вона почала займатися цим. Тож в рамках роботи цієї лабораторії дослідниця разом зі своїми студентами відпрацювала етичний кодекс післявоєнної відбудови, в якому йдеться про те, чиї інтереси мають бути враховані під час проєктування відбудови, післявоєнної відбудови міст. Зокрема, там йдеться про те, що необхідно приділяти увагу питанню біженців, тому, в результаті якого саме конфлікту військового постраждали ці території і так далі, і так далі. Це скоріш не теоретична така робота, не теоретичне дослідження, а можна назвати, що це такий практичний довідник, як необхідно працювати проєктантам на таких післявоєнних територіях. So, and here's another project, and this is a project, realized project ongoing. It's called the memory matrix. And here they work on different places, or worked on different places in the world, like Boston or Amman, Ramallah, Dallas.
and Manila. And they did workshops with local people where these people were drawing buildings which were destroyed, which they wanted to be remembered. And they were collected and translated into these pixels out of plexiglass, which you can see on the other images. And then from these pixels, they are there's build a bigger structure which shows a recently destroyed building. So it's altogether a kind of participatory but also public work they realized here to remember, so to build a kind of World Heritage archive through that. А ось трошки інший підхід. Цей проєкт називається «Матриця пам'яті». Його було запроваджено вже у багатьох містах. В чому він полягає? Проводяться такі семінари, зустрічі, на які запрошується місцеве населення, і місцевих просять намалювати ті будівлі, які вони вважають надзвичайно важливими для своєї місцевості і які були зруйновані повністю або частково пошкоджені під час військового конфлікту. Люди роблять свої малюнки, з цих малюнків роблять ось такі невеличкі, не знаю навіть, як їх назвати, такі плиточки зі скла, як ви бачите на своєму екрані. Так? На кожній плиточці вибита якийсь певний будинок, який був зруйнований. І потім з цих маленьких плиточок роблять більшу композицію, так як це видно на іншій фотографії на слайді. В чому сутність цього проєкту? Знов-таки, в тому, щоб максимально залучити громадськість, місцевих жителів. So, and here I want to show you a very old example of reconstruction is the old Pinakothek. So it's a museum for art, for mainly paintings and sculpture in Munich, which was, and this museum was partly destroyed in the Second World War. And then it was rebuilt or reconstructed in the 1950s by architect Hans Dölgers. And it's a very famous example of that kind of reconstruction, because the photo you can see on the left side, it's from 2012. So it still looks like that, like it was reconstructed in the 1950s. And this is also maybe a very good example to show what kind of ideas we have, what kind of biases, how has a reconstruction to look like. So still you can see this wound, this wounded building. So he didn't reconstruct it like it looks new. So you can still, till today, you can see that it was destroyed in parts. So this is a kind of reconstruction which still functions as a memorial to the destructions of World War II. А ось ще один дуже цікавий приклад реконструкції – це музей мистецтв у Мюнхені. Він дуже сильно постраждав під час Другої світової війни, і у 50-х роках минулого століття будинок було реконструйовано відомим німецьким архітектором Гансом Дölgastом. Ось фотографія, яку ви бачите, вона була зроблена в 2012 році. І бачите, будинок виглядає, хоча він є реконструйованим, він виглядає так, наче на ньому і досі залишилися оті тяжкі рани від війни. Тобто думка архітектора полягає в тому, не в тому, щоб зробити абсолютно новий фасад, нову будівлю, а навпаки в тому, щоб зробити з цієї будівлі певного роду меморіал, нагадування про страшні рани, які були нанесені містам під час війни.
So, and then shortly about public art, some quote of Cornelia Offergert. She's now the new chief curator of the public art department of the city of Vienna. And she says public art can never be thought without society, because it takes place at the intersection of art, society, and politics. And it's also an independent, interdisciplinary, and that's important, the interdisciplinary art genre that is explicitly created for the public. So maybe just to if you're not so used to the term what public art is about. І зараз цитата Корнелії Офергельд. Зараз вона є кураторкою відділу публічного мистецтва мерії міста Відня. Так ось вона сказала, що публічне мистецтво не може існувати без суспільства. Чому так? Тому що таке взагалі публічне мистецтво? Це те, що має місце на перехресті мистецтва, суспільства і політики. По суті, це незалежний такий дуже міждисциплінарний жанр мистецтва, який спеціально створений для громадськості. And therefore, I think it has the potential to play a crucial role in post-war settings. І саме це публічне мистецтво, воно відіграє ключову роль у післявоєнній відбудові міст і територій. So I will show you two examples, I think, and then I will give to Christine. Я ще розкажу вам про два приклади, а потім передам слово Кристині. So on the left side, you can see this tower. This tower was built during World War II in Vienna. There are 6 of them, and they are still there because they didn't manage to destroy them, to explode them after the Second World War. So they stood there, and in 1991, the US-American concept artist Lawrence Weiner was asked to work on that, and so he put this sentence on the tower, and with the sentence, this tower was changed into a peace memorial, you could say. Отже, ви бачите зліва на фотографії вежу. Фотографія зроблена після Другої світової війни у Відні. Взагалі таких веж було 6. Їх намагалися зруйнувати, знести, але підірвати їх не змогли, і ось вони так і залишилися там існувати. І тоді у 1991 році концептуальний митець Лоуренс Вейнер вирішив зробити з цієї вежі арт-об'єкт, і написав на ньому таке речення, smashed to pieces in the still of the night, яке можна перекласти як рознесений на шматочки в тиші ночі, і з того часу ця вежа стала арт-об'єктом і свого роду меморіалом миру. Well, yeah, thank you for saying the sentence. I forgot. Yes, so it changed. So this artwork changed a military building into a peace memorial. Отже, цей надпис, цей митець, він перетворив військовий об'єкт у меморіал миру. But then there is, from starting in already, I think, 50s or 70s, there is an aquarium inside of the building, and this aquarium is growing and growing. And now the building grew so much that you can't see this artwork anymore. Але
часом навколо цієї вежі там будували, розбудовували ще території, і зараз ось ця розбудова вже настільки розширилася, що зараз вже не видно того надпису. Mm-hmm. And this was a situation a student of ours was so upset by that she did her diploma project on this disappearing of that artwork. So what you can see here, that she put this kind of wooden box, and inside of the box it's the negative form from the original flag tower together with the sentences you can see here. So all changed into negative form. І бачите, одна з наших студенток робила випускний свій дипломний проєкт, вона його присвятила цій вежі, цьому арт-об'єкту, який фактично зникає, тому що, якщо його ніхто не бачить, то хоч він там і є, але він зникає. І ось вона зробила таку дерев'яну коробочку, так, і зробила там різні негативні рисунки і надписи для того, щоб люди усвідомлювали, ось як втрачаються арт-об'єкти. So unfortunately it was there only for 3 months, and then she had no permission anymore. На жаль, цей її дерев'яний об'єкт простояв там лише 3 місяці, тому що в неї не було дозволу на більш тривале його там розміщення. And so with that project, she brought this kind of problem, this disappearing, into the public space again. Але цим своїм проєктом дипломним вона знов-таки підняла цю проблему арт-об'єктів, які зникають. Mm-hmm. And here I want to show you, not in detail, but more that what was before, that kind of the role of artists as interpreters, as also the one who organized this exchange of knowledge. It's a project by Nicole Bruckermeier, an artist in Graz, and the project is called Democracy and Peace on the Street, Comrade Conrad. It's an art, research and peace project she did in Graz from 2016 to 2019. І ось ще один проєкт, яким я хотіла б з вами поділитися. Він показує роль митців як тлумачів, як митців, які приймають активну участь у обміні знання між спільнотами. Цей проєкт було реалізовано в австрійському місті Грац. Називається він «Демократія та мир на вулицях». Mm-hmm. And her project consisted of really a lot of different elements. For example, what you can see here, that she commissioned other artists with works in public space. Авторкою цього проєкту була Ніколь Брукермайер. І бачите, вона залучила також інших митців для того, щоб вони висловили свою думку, взяли участь у проєкті. And for example, the lower one with these letters in the air, it says again and again the weapons down, and it's doesn't cite, but it refers to the famous sentence by Bertha von Suttner, "Down with the weapons." And Bertha von Suttner, she was the first woman to get the Nobel Prize for Peace in 1905. She was an Austrian writer and peace activist. І фотографія внизу, ви бачите ці літерки підвішені, там написано знову і знову зброя,
Це таке уривок з фрази, яка належить Беаті фон Сутне. Це дуже відома жінка, яка мешкала в Австрії, авторка, активістка, яка у 1905 році отримала Нобелівську премію миру за свою активну діяльність. Part of that art project was also the organization of 10 tours through the city with different topics which were discussed and showed how this, how the public space of Graz has to do with these topics. For example, for example, the 1938, the Nazi takeover of Austria, how you can still find traces in public space. Частиною цього проєкту була також організація 10 екскурсій Грацом. Екскурсії всі були присвячені різноманітним темам. Ви можете побачити на своїх екранах всі їхні назви. Ну, ось, наприклад, третя екскурсія Tour 3, коли нацисти захопили Австрію, і, можна сказати, якби слідами цих нацистського захоплення йде ця екскурсія і висвітлює, де ще в місті залишилися елементи ось цієї нацистської пропаганди тих часів. And there was also research part as part of this big art project, which was about a collective mapping of the street it was all about, and where they asked where are there open spaces and how do we want to design them on the background of democracy and peace. І в рамках цього арт-проєкту також проводилися дослідження, таке колективне картування, відстежувалося, де в місті є великі відкриті простори і як люди вважають, яким чином ці відкриті простори мають бути організовані. Ось все це було частиною цього великого проєкту «Демократія та мир на вулицях Грацу». So and they worked with as many people which were interested in their surroundings, in their public space. Отже, метою було залучити якомога більше людей, які зацікавлені і хочуть зробити свій внесок в розвиток публічних громадських місць у своєму місті. Moment. So this was my last one. I will give over to Christina. Отже, це був останній мій слайд, і я передаю мікрофон Крістіні.